ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ സാധ്യത. SCR വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ പുറത്തും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നിരുന്നു. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ ജാള്യത മറക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് BJP വിമർശിച്ചു. ഇപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യം. जवाब सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और देश में उससे सीधे 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इस सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या ही सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले 4 साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है और रोजगार निर्मित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत सारी पहले लाई गई है, जैसे कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य जो घटक है वो है पैक्स और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज की स्थापना की गई, जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियाँ जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है? पिछले 3 साल में संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है?
ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയം മറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് BJP വിമർശിച്ചിരിക്കുന്ന. വിശദാംശങ്ങളുമായി എസ് നന്ദഗോപൻ ചേരുകയാണ്. നന്ദൻ, തുടർച്ചയായി ഇപ്പോൾ ഇതാ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പ്രതിപക്ഷം സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബോധപൂർവമായി പ്രക്ഷോഭ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? രാജ്യമാസകലം SIR നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് SIR നടപടികളിലെ പോരായ്മകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഇതിനോടകം തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോർജിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ ഉന്നതതല സമിതി അംഗങ്ങൾ ഇത് അതിഥികളായി ഈ പാർലമെന്റിൽ നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഈ സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറിലുണ്ടായ ഏകപക്ഷീയമായ തോൽവി അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. ആ നാണക്കേട് മറയ്ക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരം സഭാ നടപടി സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് BJP അടക്കം ആരോപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയുടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ സഭ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിപക്ഷം അനുവദിച്ചില്ല. ഏതാണ്ട് 11 മണിക്ക് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് 11:10 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹളം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കർ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു, ജനോപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം, അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണം എന്നുള്ളത് സ്പീക്കർ പലതവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. വീണ്ടും 12 മണിക്ക് സഭാ നടപടികൾ ചേർന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടും സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. വീണ്ടും 2 മണിക്ക് സഭ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹളമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം സഭാ നടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും BJP സ്പീക്കർ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്ററി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ഈ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട 14 ബില്ലുകൾ ഈ സഭാ കാലയളവിൽ ഈ ശൈത്യകാല സഭാ കാലയളവിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിപ്പൂർ ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അടക്കമുള്ളവ പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപരി ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളും ഈ സഭാ കാലയളവിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഈ സഭാ നടപടികൾ. അതായത് 15 ദിവസം 1 മുതൽ 15 വരെയാണ് ഈ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഈ ഒട്ടനവധി പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ള അവസരം MP-മാർക്ക് നൽകാതെ മനഃപൂർവ്വം സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് പ്രതിപക്ഷം കൈക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ബീഹാറിലുണ്ടായ തോൽവി മറച്ചുപിടിക്കാനാണ്. അത് SIR-ന് മേൽ പഴിചാരിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം ഈ നാണക്കേട് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. BJP അടക്കം അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ സഭാ നടപടികളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണമെന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനോടകം തന്നെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല. സഭാ നടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ സഭ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പാർലമെന്റ് കവാടത്തിൽ വലിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പകരം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്പീക്കർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഈ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ജനോപകാരപ്രദമായ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ പാർലമെന്റിന്റെ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുണ്ട്. അത്തരം നടപടികളോട് MP-മാർ സഹകരിക്കണം, പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചതാണ്. നാടകങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വേദികളുണ്ട്, അത്തരം വേദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പാർലമെന്റ് അതിനുള്ള അവസരം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ അതിനുള്ള അവസരമില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം ഇപ്പോഴും ഈ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുന്നു. രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗ് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യോത്തരവേളയ്ക്ക് സഭയിൽ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുരേഷ്.
നന്ദൻ, ഇവിടെ നന്ദ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലയളവടക്കം നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. കാരണം സുപ്രധാനമായ ബില്ലുകൾ പോലും പാസാക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഇടപെടലുകളാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയത്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ പോലും ഹനിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റ് പോംവഴികളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ബീഹാർ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായാണ് ഇത്തരം FIR നടപടികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലയളവിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയത്. ആ സമയം കോടതിയുടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ സുതാര്യമായിരുന്നു. അതായത് സുപ്രീം കോടതി പോലും ഈ FIR നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു. പാർലമെന്റിലടക്കം അത് ഭരണപക്ഷം BJP അടക്കം അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതി പോലും FIR നടപടികൾ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബീഹാർ അടക്കം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ FIRമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഭരണപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് പുറത്തും ഇത്തരത്തിൽ FIRനെതിരെ വ്യാപക പ്രചരണം പ്രതിപക്ഷം നടത്തി വരികയാണ്. അതിപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൂടി അത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ സമാനമായി പൂർണ്ണമായും ഈ സഭാ കാലയളവ് മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭാ നടപടികൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത്, ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ MP-മാർ ആ സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടരുത് തുടങ്ങിയ അത്തരമൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം എന്നുള്ളതാണ് BJP അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്പീക്കർ ഇതിനോടകം തന്നെ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംയമനം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷം. നന്ദഗോപനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.